screen my screen, everybody? Hello. Yes, yes, yes. Okay. So basically, Workout is the one of the competitor in the nowadays markets. It's a automatically integrate and automate and innovate. So a single platform automatic all the across your organization. There's no coding needed. So best feature in this Workout one, no coding. So most of we have a code, okay, and you can take a data power or API connect. We have the JavaScript and this code is there, right? But Workato, we don't maintain any code, so we can automate things easily and integrate easily. That's the feature they are come up with this Workato tool. Okay, and one more thing, it's an organization level where we can use all the organization level. We can take HR level or finance level and any project development level. So and ticketing wise, all the across all the platforms we have covered. So that is the main advantage in this Workato. So the best features is low code and no code platform. No code means we have to maintain single code line. It's an we have an idea, right? Object oriented for moves concept. Same thing we can call in the single statement only. So I will show you in the practically in our Workato tool. Okay. So it is a iPaaS platform. Okay. So integration platform as a service. And you have to simple way to make the system collaborate each other. Like you can integrate any any platforms like SAP and Salesforce and Jira, Snowflake. Around 2000 applications they are maintained in this Workato. So easily integrated one to one without coding. Okay. So it supports on-premises and cloud-based applications. So basically, you have an idea, right? What is cloud-based and what is on-premises? Anybody have an idea? Can you elaborate? What is the difference between on-premises and cloud-based applications? Any idea? Yeah, Hello? in on-premise, you'll be owning the hardware infrastructure. Like in cloud, we'll be taking AWS or Azure, Ah, GCP. okay. So same thing. I think cloud-based applications nowadays it's in premise, right? So on-premises we have to maintain single system like our laptop. You have to install the application and you have to maintain. So same like our server. So that is on premises and cloud is in AWS server or data centers you have to maintain. You can get it some space from that data center and you can put your applications and all you can to maintain. So like AWS. So for example, Amazon Prime, like so Amazon Prime, it's a single space, one of the space in the AWS server. So you can maintain movies and these things. So that is the cloud-based applications. Like nowadays, almost all applications are in cloud only. So like database wise, we have take MySQL and Snowflake, Salesforce. These are all in cloud. Okay. So MySQL and Microsoft SQL Server, these are on-premises also there, right? So it supports both the application, on-premises and cloud-based. So basically in Workato, we have to build recipes. Okay. So these are uh, combination of trigger and actions and connections. Okay. So generally, what is the integration flow? So can anybody tell what is the integration? Hello? No idea. To transfer the data cloud to on premises cloud. Hello.
on-premises not means what is integration? So integration is nothing but we have to integrate two systems to with our middleware tool. Okay. So for example, it's in front side application is Java. So back side is in Oracle. Okay. So both are different applications and different platforms. So we can't understand without any middleware tool. The flow is not completed, right? So the Java is sent some messages. So same Oracle is accepted that messages. So and that in that case you have to maintain one middleware tool to connect with both applications, right? So same thing here. Workato, Workato or APZ or Delbum, whatever you think's taken. So this is the integration layer. You have to involve end-to-end applications in communication wise. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అందరూ తెలుగు కంఫర్టబుల్ ఎనీబడి లాంగ్వేజ్ అండి చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి. మామూలుగా జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఒకళ్ళు అయితే జర్మన్, ఒకళ్ళకేమో ఇంగ్లీష్ వచ్చు. ఓకే. సో ఒక పర్సన్ కి జర్మన్ రాదు, ఒక పర్సన్ కి ఇంగ్లీష్ రాదు. సో ఈ ఈ కేసుని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాం? గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్. గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్, లేకపోతే మిడిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉండి రెండు లాంగ్వేజెస్ తెలిసిన వ్యక్తి ఉంటే సో కమ్యూనికేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. తను చెప్పే జర్మన్ దీనికి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పే ట్రాన్స్లేషన్ దీనికి కన్వర్ట్ చేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు మనకు లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో సేల్స్ ఫోర్స్కి ఇండివిజువల్గా ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఒకటి ఉంటుంది, అరాకిల్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎస్ఏపి ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ అప్లికేషన్స్కి వాటి స్పెసిఫిక్గా మనకి డేటా వస్తుంది. సో ఆ డేటాని మనం కన్వర్ట్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్కి అప్లికేషన్ ఇస్తాం అనమాట. సో మనం మిడిల్లో ఉండి సో ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రెసిపీస్ క్రియేషన్స్ అనే దాంట్లో ట్రిగ్గర్స్, యాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకు. సో ట్రిగ్గర్ యాక్షన్స్ ఫస్ట్ మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ తీసుకుందాం. సో జీమెయిల్లో మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాం? gmail.com అని కొట్టాము. సో దాంట్లో మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డే కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెబ్ సర్వర్. ఓకే. gmail.com అని కొట్టగానే గూగుల్ యొక్క సర్వర్కి వెబ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో వెబ్ సర్వర్కి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్ అప్లికేషన్ జీమెయిల్ యొక్క అప్లికేషన్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో అప్లికేషన్ నుంచి అది ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏముండొచ్చు? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి. సో వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే వ్యాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్లో డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో మా అందరి యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్లో ఉంటాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఓకే అయితే మనం అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతాం జీమెయిల్లో. అర్థమైందా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం ఇక్కడ ఏదైనా ట్రిగ్గర్స్ కానీ యాక్షన్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు సోర్స్ అప్లికేషన్ నుంచి మనం చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్కి రీచ్ అవ్వాలి. సో మిడిల్ వేర్లో మనం ఏం చేస్తాం? అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు జీమెయిల్ నుంచి వచ్చింది. సో జీమెయిల్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మనం ఏ సేల్స్ ఫోర్స్కి పంపించాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో జీమెయిల్కి మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాల్సింది ఏంటి? కనెక్టివిటీ. సో ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఫస్ట్ కావాల్సింది కనెక్టివిటీ. సో కనెక్షన్స్ యాప్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి జీమెయిల్ సర్వర్కి జీమెయిల్కి మనం కనెక్ట్ అవుతాం. అలాగే బ్యాక్ ఎండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఉందనుకో, దానికి మనకి వర్కాటో నుంచి ఏం కావాలి? కనెక్టివిటీ రావాలి. సో బోత్ అప్లికేషన్స్కు సింక్లో మనం కనెక్షన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. ఓకే. సో ట్రిగ్గర్స్, యాక్షన్స్. సో ట్రిగ్గర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎనీ ఈవెంట్స్. సో మనం గూగుల్ షీట్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. గూగుల్ షీట్లో మనకి ఎటువంటి ట్రిగ్గర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. ట్రిగ్గర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? జస్ట్ జనరల్ మీనింగ్. పర్టికులర్ టైంలో ట్రిగ్గర్ ఒక యాక్షన్
సారీ లక్ష్మి గారు ఏది చెప్పారు ఏంటిది? హలో. ఒక యాక్షన్ కి రియాక్షన్ లాగా సంథింగ్. ట్రిగ్గర్ అనేది ఒక ఈవెంట్ అన్నమాట. లైక్ గూగుల్ షీట్లో తీసుకున్నాం అనుకుంటా, మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాం, ఏముండొచ్చు ట్రిగ్గర్ అయ్యే యాక్షన్స్, మనకి ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్స్ ఏముండొచ్చు. జస్ట్ మనం ఒక రో క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఒక రికార్డు. ఓకే, ఒక రో క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, అది న్యూ రికార్డ్ అవుతుంది, అదొక ఈవెంట్. సో అదే రోలో ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తాం అనుకోండి, అది ఏం రికార్డ్ అవుతుంది, అప్డేటెడ్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకేం చేయొచ్చు, గూగుల్ షీట్లోనే, మన ఎక్సెల్ షీట్లోనే ఓకే ఒక రోని క్రియేట్ చేసాం, ఒక అప్డేట్ చేసాం, ఇంకేం చేయొచ్చు, ఫార్ములాస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఏదండి సారీ యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ యాడ్ చేయొచ్చు. చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఓకే యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. సో డిలీట్ అనేది ఒక ఈవెంట్. సో ఆ ఈవెంట్స్ నుంచి మనం గూగుల్ షీట్లో న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వమని, ఓకే. సో అండ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వమని ఈవెంట్ స్పెసిఫిక్ మీద మనకి ఇది రెసిపీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ బ్లైండ్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దీంట్లో ఉండేది 2 పార్ట్సే, ఒకటి ట్రిగ్గర్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నామో వాటికి కనెక్టివిటీ, సో దట్ ఈస్ కనెక్షన్ టు యాప్స్. సో మనకి రెసిపీస్లో ట్రిగ్గర్స్ అయిన ఈవెంట్స్, సో వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, సో ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఏ అప్లికేషన్లో తీసుకోవాలి. సో గూగుల్ షీట్ నుంచి ఒక రికార్డ్ ట్రిగ్గర్ అయింది, ఓకే, రమేష్ అనే రికార్డ్, ఎంప్లాయీ నెంబరు, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ సాలరీ, అడ్రస్, ఇదంతా ట్రిగ్గర్ అయింది. సో ఆ డేటాని మనం ఏ సిస్టమ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, సో అదనేది మనం యాక్షన్స్లో స్పెసిఫిక్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్స్ తీసుకుందాం, ఓకే. సో సేల్స్ ఫోర్స్కి గూగుల్ షీట్లో క్రియేట్ అయిన రికార్డు యాక్షన్స్లో ఉన్న సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్కి రీచ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో అప్పుడు యాక్షన్స్లో మనకి ఏముంటుంది, సో వాట్ టైప్ యాక్షన్స్ ఉండొచ్చు సేల్స్ ఫోర్స్లో, సరే సేల్స్ ఫోర్స్ ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. సో జీమెయిల్కి మనం ఆ గూగుల్ షీట్ని జీమెయిల్కి మనం పంపిస్తున్నాం. సో జీమెయిల్లో ఏం యాక్షన్ ఉండొచ్చు, వెరిఫై. జీమెయిల్లో మనం చేస్తున్న ఏంటి, మామూలుగా కంపోజ్ చేస్తాం Send. మెయిల్, నెక్స్ట్ సెండ్ చేయాలి. సో సెండ్ అనేది ఒక యాక్షన్. సో ఇక్కడ గూగుల్ షీట్ నుంచి ట్రిగ్గర్ అయిన ఒక రికార్డు మనకి జీమెయిల్కి వెళ్ళాలి, ఓకే. సో అది సెండ్ అనేది ఒక యాక్షన్. సో నెక్స్ట్ అటాచ్మెంట్స్, సెండ్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్, సో ఈ బోతే ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఏం చేయం కదా, కంపోజ్ మెయిల్ లేకపోతే రిసీవ్ చేసుకోవడం. సో ఈ ఇన్బిల్డ్గా మనం గూగుల్ షీట్ నుంచి ట్రిగ్గర్ అయిన అప్లికేషను ఆ కనెక్టివిటీతో, ఓకే. సో వర్క్ ఐటమ్ నుంచి యాక్షన్స్లో జీమెయిల్కి ఒక రికార్డ్ అనేది పుల్ అయింది. సో ఈ కంప్లీట్ బ్లాక్ని మనం ఒక రెసిపీ అంటాం. సో ఇలాగా ఎవ్రీ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ రెసిపీస్ ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. సో మీ ప్రాజెక్ట్లో, మీకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఎస్ఐపి ఉండొచ్చు, సేల్స్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే జీరా అయి ఉండొచ్చు, ఓకే. సో మీకు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి వర్క్ ఐటమ్లో చూపిస్తే మీకు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, ఓకే. సో బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్రిగ్గర్స్, యాక్షన్స్, కనెక్షన్స్, యాప్స్, ఈ బోత్ కాంబినేషన్స్ మనం ఎండ్ టు ఎండ్ వాడేది, ఓకే. సో దీంట్లో ఉండే ఏంటంటే సింపుల్ క్లౌడ్తో మనం ఒక యూఆర్ఎల్తో మనం లాగిన్ అవుతాం. సో ఆ యూఏ కూడా సో బాగుంటుంది. సో దీంట్లో కూడా యాక్షన్స్, కాపీ పేస్ట్ యాక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, జస్ట్ మీరు ఒక యాక్షన్ ఎవరు కంప్లీట్ చేశారు ఒక బ్లాక్, అదే సేమ్ థింగ్ని కాపీ పేస్ట్ కింద పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి, ఓకే. సో మామూలుగా అజైలిటీ అండ్ ఆటో వెర్షనింగ్ అంటే ఏంటి, వెర్షనింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, మెయిన్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా వెర్షనింగ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ అవర్ మొబైల్ అప్డేట్ కూడా ఒక వెర్షన్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ అప్డేట్ అని.
సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అని మీకు వస్తుంది కదా. సో ఎవ్రీ టైం మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో ఎందుకు ఆటో వెర్షనింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Adding features or fixing Yes. something. Yeah, bug fixes and adding new features, enhancements, anything. సో ఏదైనా ఒక దాంట్లో బగ్ ఉందనుకోండి, సో దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి కీప్ ఆన్ వెర్షనింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏ అప్లికేషన్కి అయినా. అది స్టాప్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ లైక్ ఎనీ యాడెడ్ ఫీచర్స్ అని యాడ్ చేసిన న్యూ ఫీచర్స్. సో ఆ స్పెసిఫిక్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఆడు డెవలపర్ అనేవాడు దాన్ని 1.2 వెర్షన్ రిలీజ్ చేశాడు అనుకోండి సపోజ్. సో 1.3 కింద కన్వర్ట్ చేస్తాడు. సో ఆ వెర్షన్ని మనకి అప్డేట్ చేసుకోమని ఇస్తారు. సో మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ అప్డేట్ అని కొట్టగానే అదంతా చూసుకుని అది రీలోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాని వెర్షన్స్ మామూలుగా మనం ఇప్పుడు డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్లో అయితే మనం దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని పుల్ చేసి ఆ కోడ్ని గిట్ హబ్ నుంచి కానీ దాన్ని పుల్ చేసుకుని కోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ టైం ఏమైనా రెసిపీని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, దాంట్లో ఒక ఫీచర్ యాడ్ చేసాం, లేదా ఒక కోడ్ మార్చాం, లేకపోతే ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకటి మార్చాం. సో మార్చినప్పుడు అలా కూడా అది ఆటో వెర్షనింగ్ తీసుకుంటుంది. సో మీరు వచ్చి వర్క్ చేశారు, మీ టీంలో ఇంకో అతను వచ్చి వర్క్ చేశాడు అనుకోండి, ఆటో వెర్షనింగ్ అవుతుంది. 1.2 నుంచి 1.3కి అదే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మనం మాన్యువల్ చేంజెస్ ఏముండో అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ చేసుకోవాలనుకోండి ఆటో వెర్షనింగ్ నుంచి, సో 1.2 మీరు టెస్ట్ చేశారు, 1.1 అనేది ప్రీవియస్గా ఉంది, సో వర్క్ అవ్వలేదు. సో మీరు 1.1 మీద చెక్ మార్క్ చేసి రివర్ట్ చేయొచ్చు చేంజెస్. సో మళ్ళీ కంపేర్ చేయొచ్చు. సో 1.2లో ఏముంది, 1.1లో ఏముందంటే అక్కడ సింపుల్ ఈయూఐలోనే మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1.1 అండ్ 1.2. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ లాస్ట్ మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడైనా ఈ రెసిపీని స్టార్ట్ చేసినా, సో మిడిల్ వదిలేసినా అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోద్ది, అక్కడి నుంచే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో మీరేనే కాదు, ఎవరు ఓపెన్ చేసినా మీ టీంలో. ఓకే, సో లాగ్స్కి మళ్ళీ మనకు లినక్స్ సిస్టమ్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, జస్ట్ ఏంటంటే ఆడిట్ లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యూఏలోనే ఉంటాయి. సో దీంట్లో జాబ్స్ నెక్స్ట్ లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్బిల్ట్గానే వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో ఆ టైంకి ఏం జరిగింది అనేది ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది ఈజీ. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కమ్యూనిటీ రెసిపీస్. సో వర్క్ ఆటోలో మనకి లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ రెసిపీస్ ఉన్నాయి. అంటే నథింగ్ బట్ ఎవరైతే ఓన్గా క్రియేట్ చేసే రెసిపీస్, ఓకే, వాళ్ళు పుష్ చేసుకుంటారో మనం వాటిని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఎస్ఏపీ నుంచి జీరాకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్కి మనకి ఏం రెసిపీస్ అనేది కమ్యూనిటీ రెసిపీలో మనం చెక్ చేయొచ్చు. సో అదే రెసిపీని 1 minute మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి టైం కన్స్టెంట్ అనేది వెరీ లెస్, వెరీ కంఫర్టబుల్. సో అక్కడి నుంచి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేది ఏంటి, కనెక్షన్స్ ఒకటే, మన యొక్క సేల్స్ ఫోర్స్కి నెక్స్ట్ మన యొక్క జీరాకి. సో వాటికి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఆ రెసిపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్? హలో, No. ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు దాకా? నో అండి. సో దీంట్లో ఏంటంటే 300 ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చారు, జస్ట్ మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవడం, మన వేరియబుల్ని పాయింట్అవుట్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. అవన్నీ కూడా మీకు ఫర్దర్ సెషన్లో ప్రాక్టికల్గా నేను చూపిస్తాను. జస్ట్ సో ఇన్ని అప్లికేషన్స్ మనకి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్నాయి. సో మీరు వర్క్ ఆటో నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2000 మోర్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వర్క్ ఆటో యాక్సెస్ వచ్చిందంటే దాంట్లో మీరు అప్లికేషన్లో టైప్ చేస్తే ఇక్కడ సెర్చ్ బార్లో ఏం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ దాని రిలేటెడ్ వస్తుంది. టీమ్స్, జూమ్, స్నోఫ్లాక్, ఎస్ఏపి, సో ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఈ వర్క్ ఆటో ఒక మెయిన్ యాడెడ్ ఫీచర్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి వీళ్ళ రెస్పాన్స్ టైం అనేది వెరీ క్విక్గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సో మనం ఏమైనా టికెట్ రేజ్ చేస్తాం సపోర్ట్ సెంటర్. సో నేను చూసిన బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే వీళ్ళు విత్ ఇన్ 1 or 2 hours కూడా మనకు రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు.
అలాగే కమ్యూనిటీ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ అన్నిటికీ కామన్. దేనికైనా ఏ ఏ ఏ ఏ అప్లికేషన్కైనా మనకి ఇది కామన్. సేల్స్ ఫోర్స్‌లో కమ్యూనిటీ ఉంటది. మూవ్‌సెఫ్ట్‌లో కమ్యూనిటీ ఉంటది. సో, ఇయన్నీ కాదు. సో, కమ్యూనిటీ ఫార్మ్స్ కూడా బావుంటది. సో, మన కమ్యూనిటీ ఫార్మ్స్ ఎందుకు రీచ్ అవుతాం? ఎందుకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో, ఎనీబడీ ఎనీ ఐడియా? నాట్ ఓన్లీ ఏమైనా వర్కాటో. ఏదైనా ట్రైనింగ్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఆ! ఈవెంట్స్ అప్డేట్స్ కానీ, హ్మ్. ఏమైనా డౌట్స్ కానీ అక్కడ పోస్ట్ చేసేదానికి ఆ! మేబీ కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఏమన్నా డౌట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక చేస్తున్నాం. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. అది మనకి రావట్లేదు. సో, మనం ఏం సపోర్ట్ తీసుకుంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ గూగుల్‌లో చెక్ చేస్తాం. ఓకే. రాలేదంటే ఓకే. సో, కమ్యూనిటీ ఉంటది. సో, ఎవ్రి మూల్‌సాఫ్ట్‌కి గాని దేనికైనా సరే. సో, ఆ కమ్యూనిటీలో మనం గాని పోస్ట్ చేస్తే అక్కడున్న ఎక్స్‌పర్టైజ్ కొంతమంది ఉంటారు గదా! సో, వాళ్ళు మనకి సొల్యూషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో, దీనివల్ల ఈజీ అవుతది. సో, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేది కూడా ఎందుకంటే, సో, ప్రొడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ తగ్గకుండా పెడతారనమాట. సో, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? మనం మనం ఎంత ఒక్కోసారి చేసుకున్నా రాదు సొల్యూషన్ అనేది. సో, మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటేనే దానికి ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ అవుతది. సో, డైరెక్ట్‌గా మనం కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇది వర్కౌట్ అనేది కదా అన్నిటికీ ఉంటది. సో, రెస్పాన్స్ అనేది దీంట్లో బావుంటది. అలాగే సపోర్ట్ వైస్ కూడా చాలా బావుంటది. 1 ఆర్ 2 అవర్స్‌లో మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ క్రిటికల్ అండ్ లో, లో టికెట్ అయినా కూడా ఆళ్ళు చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉంటది. సో, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఐబీఎంకి మనం ఏమైనా కేస్ చేసామనుకోండి, అది మన ప్రియారిటీని బట్టి తీసుకుంటారు. సో, రెస్పాన్స్ టైమ్ కూడా ఎక్కువుంటది. అలాగే మిగతా ప్రొడక్ట్స్ కూడా. కానీ దీంట్లో మాత్రం చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉంటది. ఓకే. సో, మీరేమన్నా చూడాలంటే యూఆర్ఎల్ చెక్ చేయొచ్చు. సో, ఇది జస్ట్ రేటింగ్. సో, దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 1500 ఇది. 1500 కనెక్టర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 5,00,000 కమ్యూనిటీ ఆటోమేషన్ లైక్ రిస్ట్రిక్స్ చెప్పాను కదా! కమ్యూనిటీ సెంటర్‌లో ఉన్నాయి. సో, ఇదంతా క్లయింట్స్ అన్నమాట. ఇదంతా ఓల్డ్ డేటా. నౌ ఆల్మోస్ట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఈ టూల్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాయా? ఆ! అంటే బ్రదర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్‌గా ఆళ్ళ నుంచి మనం ఇచ్చినయి ఈ కంపెనీస్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. స్ప్లంక్ గాని దీంట్లో ఈ బ్రాడ్‌కామ్ గాని, ఓకే. స్లాక్ గాని, ఓకే. మెటా. సో, ఈ కంపెనీస్ వీళ్ళిచ్చారు. సో, ఈ ఇది మార్కెటింగ్ లీడ్ ఎలా ఉందని ఆళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. సో, మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మనకు తెలియకపోవచ్చు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో. ఓకే. సో, మనకు తెలిసేదేంటంటే నౌకరీ నుంచి మనం చూసుకుంటాం ఏం జాబ్స్ వస్తున్నాయని. నెక్స్ట్ కాల్స్. సో, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నల్ మూవ్స్ ఎక్కువున్నాయని నాకు మూవ్స్ ఆఫ్ కొంచెం లో అయ్యి పెరుగుతుందని మార్కెట్ ఐడియా. ఓకేనండి. సో, మనకొచ్చి సో, మనం వర్కాటోకి సైన్ ఇన్ యాప్.వర్కాటో.com తీసుకోవాలి. సో, ఈ యొక్క యూఆర్ఎల్ నుంచి మనం యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతాం అన్నమాట.
సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? వర్క్ ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్. ఓకే. సో దీంట్లో గూగుల్, స్లాక్, సేల్స్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. సో ఏం వర్క్ అవ్వవు మీకు. ఓన్లీ వర్క్ ఈమెయిల్, మీ కంపెనీతో ఉన్న ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ దాంతో లాగిన్ అవుతేనే మీకు ఇది అవుతుంది. లేదంటే మీరు వెంకట్ గారిని రీచ్ అవ్వాలి ఈ యొక్క యాక్సెస్ కావాలంటే. సో వాళ్ళ కంపెనీ నుంచి క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో సింపుల్ లాగిన్. సో ఇది వర్క్యాట్ యొక్క యూఐ. సో దీంట్లో మనకు ఉండేది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్, అసెట్స్, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ హబ్, ప్లాట్ఫామ్, ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్, ఈవెంట్స్ టీమ్స్, టూల్స్ వచ్చి కామన్ డేటా మోడల్స్ అండ్ కనెక్టర్ ఎస్టీకే, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఆన్ ప్రైమ్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ కూడా మన దీంట్లో కవర్ అవుతాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఏదైనా సరే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే క్రియేట్ రెసిపీ. సో ఆల్మోస్ట్ 10 రెసిపీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 117 రెసిపీస్ ఉన్నాయి. సో దట్టు సింపుల్గా చూపిస్తాను. క్రియేట్ రెసిపీ. ఓకే. సో జీమెయిల్. ఓకే. సో ఏ ఫోల్డర్లో అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తారా, ట్రిగ్గర్ ఫ్రమ్ యాప్ అండ్ రన్ ఏ షెడ్యూల్, ట్రిగ్గర్ ఫ్రమ్ ఏ వెబ్ బుక్ అండ్ మేనేజ్ అదర్ యాప్, బిల్డ్ రెసిపీ, బిల్డ్ ఏపీఐ అండ్ బిల్డ్ స్లాక్. ఓకే. సో స్టార్ట్ బిల్డింగ్. ఓకే. సో మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయని. చూడండి దీంట్లో ఏమున్నాయి, జీమెయిల్, గూగుల్ షీట్ ఇవన్నీ కాకుండా. సో మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ చెప్పండి, నేను టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం యాప్ చూజ్ చేసుకున్న వెంటనే దాని యొక్క ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్స్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సో జీమెయిల్ ఎందా చెప్పుకున్నాం. సో దీంట్లో ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయి? న్యూ ఈమెయిల్ అంతే దీంట్లో ఉన్నది. అంటే న్యూ ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వమని చెప్తుంది. సో దానికి నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి? కనెక్షన్, నెక్స్ట్ సెటప్. ఓకే. దీంట్లో అప్లికేషన్, ట్రిగ్గర్, కనెక్షన్, సెటప్. ఓకే. సో యాక్షన్స్లో ఏముంటుంది? సో గూగుల్ షీట్ తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో ఏమున్నాయి మీకు యాక్షన్స్లో? యాడ్ రోస్ ఇన్ బల్క్, బ్యాచ్ అండ్ సెర్చ్ రోస్, అప్డేట్ రో యూజింగ్ రో ఐడి, అప్డేట్ రోస్ ఇన్ బల్క్ అండ్ కస్టమ్ యాక్షన్. ఓకే. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ మరి ఎస్ఏపి తీసుకున్నారు అనుకో. ఓకే. సో దాంట్లో ఏమున్నది? క్రియేట్ లిస్ట్ టీమ్ అండ్ క్రియేట్ యూజర్స్ అండ్ వెండర్స్ అండ్ డిలీట్ ఐటమ్స్ అండ్ అటెండెన్స్. ఎన్ని యాక్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? సో ఒక్కొక్కటి మెయిన్ మీకు ఉండేది ఏంటంటే అప్డేట్, గెట్, డిలీట్, ఈ యాక్షన్స్ ఇవే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్. సో ఎవరైనా ఒక అప్లికేషన్ చెప్పండి, దాంట్లో యాక్షన్స్ ఏమన్నా చెప్తారు. రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది కొంచెం చెప్పగలరా? రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక రెసిపీ క్రియేట్ చేయమని ఇచ్చారు. ఓకే. మీకు సినారియో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింపుల్గా నేను చూపిస్తున్నాను రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ అనేది సోర్స్ గూగుల్ షీట్ నుంచి న్యూ ఆర్ అప్డేటెడ్ రో అయినప్పుడు టార్గెట్ ఒక సెండ్ ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి. సో ఎజెండా ఏంటి దీనికి? న్యూ అప్డేటెడ్ రోస్ క్రియేట్ ఇన్ గూగుల్ షీట్, ఫార్వర్డ్ ఆల్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ టు మేనేజర్ మెయిల్ అండ్ లీడ్ ఆల్సో, మోర్ దెన్ 7,000. ఇది కండిషన్. ఓకే. ప్లీజ్ క్రియేట్ వన్ రెసిపీ, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ద రెసిపీ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్రీ-ప్రొడ్ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో మ్యాపింగ్ షీట్ ఈస్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద సెపరేట్ మెయిల్. ఇలా ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్. సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్ నేను రాసింది. సో మీకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఏం మారుతాయి? అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? మనం రెసిపీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ రెసిపీకి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం వాళ్ళు ఇస్తారు.
బట్ దాంట్లో ఆపరేషన్స్ కూడా అవును. ఉంటాయి కదా. సపోజ్ రిసోర్స్ ఏంటి, మెథడ్ ఏంటి, మన రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ స్టేటస్ కోడ్స్ ఏంటి. అవును. ఇప్పుడు మెథడ్ సో అవన్నీ మెథడ్ అన్ని ఇప్పుడు పోస్ట్ మెసేజ్ అనుకోండి, పోస్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఉండే దీంట్లో అలా ఉండదండి. ఇప్పుడు నువ్వు సో అప్డేటెడ్ ఏపీఐ రోస్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందో, సో రిస్క్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంది చూస్తుంటే డాక్యుమెంటేషన్. అవునవును. ఇప్పుడు న్యూ అప్డేటెడ్ రోస్ అని ఇచ్చాడు. ఇది ఓకే, ఇది ఏ మెథడ్ కింద వస్తుంది మనకి? యా ఇది గెట్ మెథడ్ రాదు, మనకి పోస్టే వస్తుంది కదా. యా సో పోస్ట్ న్యూ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, మేనేజర్కి అనేది ఇచ్చేయమని ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చారు. సో దీంతో పాటు మ్యాపింగ్ షీట్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో వేరియబుల్స్ వెళ్ళాలి, మేనేజర్కి అన్ని డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు కదా. రిసోర్స్ టార్గెట్ కూడా మనకి అన్ని సో దీని నుంచి ఏ ఫీల్డ్స్ వెళ్ళాలి. సో మ్యాపింగ్ షీట్లో కస్టమర్ నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్ ఇలా ఉంది కదా. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని అవసరం లేదు, బాడీలో ఏం కావాలో అయ్యే పంపించాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీసీసీ సిసి సబ్జెక్ట్ దీంట్లో ఉండే ఇంటిగ్రేషన్లో మనం చేయవలసింది జస్ట్ ఒక ఇమెయిల్ అనేది ఎవ్రీ టైం న్యూ రో క్రియేట్ అయినా, అప్డేట్ రో క్రియేట్ అయినా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. సో ఆటోమేటిక్గా ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఏమవ్వాలి, జీమెయిల్ ఫార్వర్డ్ అయిపోవాలి. అది ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్. డేటా కూడా ఉంటుందా, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా. ఏమన్నా మనం చేంజ్ చేయాలి, డేటు టైము ఫార్మేట్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ కేసులో కూడా మనకి స్క్రిప్టింగ్ ఎలా రాస్తాం, ఎక్కడ రాస్తాం డేటా? స్క్రిప్టింగ్ ఏమి ఉండదండి. స్క్రిప్టింగ్ ఏంటంటే మ్యాపింగ్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో యాడ్ రో కొట్టాను. సో కనెక్షన్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అయిపోతాయి మనకి మ్యాపింగ్ షీట్లో. జీమెయిల్ నుంచి వచ్చి ఏమి వస్తున్నాయి చూడండి, ఇక్కడ సబ్జెక్టు, ఓకే, బాడీ, ఇవన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి. డేటా వేవ్ యూజ్ చేసి మన స్క్రిప్ట్ రాస్తాం కదా, సో ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మన స్క్రిప్ట్ అంటే మనం ఏమైనా ఫార్ములాస్ వాడాం అనుకోండి. ఇందాక 300 ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా. ఓకే, ఇప్పుడు సో అక్కడే ఇక్కడ ఏమైనా స్ప్రెడ్ షీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో. ఈ షీట్లో ఆ షీట్ ఏంటనేది సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసారా, దాని యొక్క ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చినాయి. సో మనం ఏమన్నా చేయాలనుకో, ఇక్కడ ఫార్ములా మోడ్లో పెట్టుకుని దాన్ని అన్న కన్వర్షన్ చేయవలసి. నేను చెప్పాను కదా, సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్లో ఉంటుందండి. ఇన్పుట్ ఐడి డాట్, ఓకే, ఫంక్షన్ ఏమన్నా వాడదాం అంటే ఫంక్షన్, దట్స్ ఇట్. సబ్ట్రాక్షన్ సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకుందామా, లేకపోతే ఆఫ్టర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షనా, లేకపోతే డేట్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ 300 దాంట్లో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఈ ఫీల్డ్లోనే మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఎలా తీసుకున్నాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ జీమెయిల్ తీసుకునే ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్, ఇక్కడ మనం గూగుల్ షీట్ తీసుకుందాం. సో న్యూ రో అప్డేటెడ్ రో. సో ఇది తీసుకున్నాను ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్. ఒకవేళ మన సాఫ్ట్వేర్ ఈ లిస్ట్ లో లేకపోతే అప్పుడు లేకపోతే మీరు HTTP రిక్వెస్ట్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. సో ఆ కనెక్టివిటీ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు జీమెయిల్కి ఎలా, ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్కి ఎలా అవుతుందని చూపిస్తాను కనెక్షను. ఓకే, న్యూ ఆర్ అప్డేటెడ్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఈ కనెక్టివిటీ నాకు వద్దు. స్విచ్ కనెక్షన్, న్యూ కనెక్షన్. సో సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్. సో నాకు దీంతో కావాలి కనెక్టివిటీ. కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా యొక్క ఈ వర్క్ యాటో నేను దీంతో అయ్యాను కదా, దీని యొక్క గూగుల్ షీట్స్ ఏమన్నాయో చూస్తే సో దీంట్లో జియో ఎంప్లాయీ, ఐసిఐసి అకౌంట్స్, ఇలా గూగుల్ షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు స్ప్రెడ్ షీట్స్. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూసారా, అవన్నీ పాపప్ అయిపోయినాయి. మన కనెక్టివిటీతో పాటు మన డేటా అంతా కూడా ఇక్కడికి
వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు జియో ఎంప్లాయ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో, దాంట్లో ఉన్న షీట్ ఏంటని అడుగుతుంది. సపోజ్ జియో ఎంప్లాయ్ నేను తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో ఏం షీట్ తీసుకోవాలి? నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా నాకు. సో ఇక్కడ జియో అని ఉంది, అపోలో ఉంది, ఓకే, లీడ్స్, ఐఫోన్. సో ఏది తీసుకుందాం అనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఐఫోన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. సో ఆ షీట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలరా? నేను యాప్ ఏం తీసుకున్నాను? గూగుల్ షీట్ తీసుకున్నాను. ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ ఏం తీసుకున్నాను? న్యూ అప్డేటెడ్ రో అన్నాను. కనెక్షన్ ఇచ్చాను, నా వర్క్, నా జీమెయిల్ యొక్క గూగుల్ అకౌంట్ యొక్క గూగుల్ షీట్ది అకౌంట్ ఇచ్చా. నెక్స్ట్ సెటప్లో ఏ షీట్ తీసుకున్నాను? స్ప్రెడ్ షీట్, దాంట్లో ఉన్న షీట్. సో దాంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏంటి? సో ఆల్ కాలమ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగితే నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది. చెప్పాలి ఎవరైనా. ఇక్కడ మనకి ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి? అర్థం అవ్వలేదా ఎవరికి? Just the new response. entry, ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ ఏం తీసుకున్నాను? either new entry or any Ah. existing rule updated. ఆ, అయితే ఈ కనెక్షన్ ద్వారా ఈ సెటప్లో ఆల్ కాలమ్స్ ట్రిగ్గర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఐఫోన్లో, జియో ఎంప్లాయ్లో, ఐఫోన్లో ఆ షీట్లో ఏదైనా ఒక రో అప్డేట్ అయినా, న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ అయినా వెంటనే ట్రిగ్గర్ అవ్వమని చెప్తున్నాను అనమాట. సో యాక్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా నేను దీన్ని మెయిల్ పంపిస్తాను. ఈమెయిల్ వర్కాటో టు అడ్రస్. Work 2023. మీకు ఉంది అది? నాది కాదు, మీరు మెయిల్ చేస్తారు. వర్కమ్ 6269@gmail.com. ఓకే, సారీ సార్. సో సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఐఫోన్ రికార్డ్. చేసుకోవచ్చా? 2 minutes చేసుకోవచ్చు. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఎవరు? హలో, సో మనకి గూగుల్ షీట్లో వచ్చిన ఈ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ మెసేజ్ బాడీలో మెన్షన్ చేస్తాం. ఏం వచ్చినాయి ఇక్కడ? ఐఫోన్ మోడల్. సో ఐఫోన్ మోడల్, ప్రైస్, ఓకే, సేల్స్, టుడేస్ సేల్స్ ఆర్ సేల్స్, ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరికి వెళ్తాయి? ఇందాక అనుకున్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇది మేనేజర్ అనుకోండి, మేనేజర్ మెయిల్. సో ఆ మెయిల్కి మనకి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో వీళ్ళతో పాటు లీడ్కి ఎవరికైనా కావాలితే మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ లూప్లో యాడ్ చేయొచ్చు. లేదు సీసీలో పెడదాం అనుకున్నారంటే దీంట్లో ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం సిసి ఆర్ బీసీసీ ఈ ఫీల్డ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళు మెయిల్ ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళది అక్కడ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు కూడా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను రెసిపీని ఏం చేశాను? అప్లికేషన్ వర్కౌట్ ఈమెయిల్ బై వర్కౌట్ అని ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్ ఉంది దీనికి. సో ఆ యాక్షన్ తీసుకుని సెటప్ పంపించాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను. డన్. సో ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఏమైంది?
సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి. సో ఇక్కడ మనకి డేటా ఇన్పుట్ నుంచి ఏమొచ్చింది, సో అవుట్పుట్ ఏం వెళ్ళింది జియో ఎంప్లాయ్లో iPhone 2 రో నెంబరు, దీంట్లో కాలమ్స్ ఏమేమి వెళ్ళినాయి, ఐఫోన్ మోడల్, ప్రైస్, టార్గెట్ సేల్స్, క్వాలిటీ. ఇదేమీ లేదు. సో ఓన్లీ 1 ఒకటే ఉంది. మీరు గూగుల్ షీట్లో చూసుకుంటే 1 ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. అందుకని మిగతా అన్ని కూడా బ్లాంక్ వచ్చినాయి. సో ఇది జీమెయిల్కి ఫార్వర్డ్ అయింది. చూస్తే ఇక్కడ సెండ్ ఈమెయిల్ బై. ఓకే, సో అయిపోయినట్టు చూపించింది. సార్ చెక్ చేద్దాం. సో వర్కౌట్ ఉన్నారు ఐఫోన్ రికార్డ్స్. సో ఓన్లీ ఐఫోన్ మోడల్, ప్రైస్, సేల్స్ వచ్చినాయా, ఎంటీ ఉన్నాయి, అందుకని ఎంటీ వచ్చినాయి. సో ఇంకోసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తాం అనుకోండి. సో సెకండ్ రికార్డు పుల్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా న్యూ అప్డేటెడ్ రో కింద తీసుకుంటుంది. ఈ 3 రికార్డ్స్ అయిపోతే అది ఇంకా ట్రిగ్గర్ అవ్వదు, న్యూ ఉంటేనే అవుతుంది. ఇది వచ్చిన iPhone 14, ప్రైస్ 50,000, సేల్స్ 200 అయినాయి. ఓకే, సో ఈ రికార్డ్ పుల్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ట్రిగ్గర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రికార్డ్ iPhone 15 వస్తుంది. రైట్, సో థర్డ్ వన్. ఓకే, సో ఇది మాన్యువల్గా నేను టెస్ట్ చేశాను అప్లికేషన్. సో దీన్ని లైవ్లో పెట్టాలంటే మనం ఎగ్జిట్ అండ్ స్టార్ట్ రెసిపీ. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇన్బిల్ట్ బై డిఫాల్ట్ అంత తీసుకుంటుంది. ఇది 30 minutes. ఎవ్రీ 30 minutesకి ఏం జరుగుతుంది, హలో, ట్రిగ్గర్ అవుద్ది. ట్రిగ్గర్ ఎలా అవుతుంది. సో ఇక్కడతో రికార్డ్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ 30 minutesకి ఏం చేస్తుంది, ఈ రెసిపీ అనేది ఏం చేస్తుంది వర్కేటాలో. కొత్తగా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు దీంట్లో ఏదన్నా అప్డేట్ అయినా ఈ 50,000 సేల్స్ మళ్ళీ మారి ఓకే ఒక 201 210 అయింది అనుకోండి, ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు కొత్త రో ఏమన్నా క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, వేరే మోడల్, అది సేల్ అయింది అనుకో, ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారనుకో, ఓకే సేల్స్ టీమ్ వాళ్ళు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో న్యూ ఆర్ అప్డేటెడ్ అనేది ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్. సో ఆ ఈవెంట్ బేస్ 30 minutes ఇంటర్వెల్లో ఇది ఇంకా అలాగా లైవ్లో ఉంటుంది అనమాట. కీప్ ఆన్ 30 minutesకి ఒకసారి చూసుకుంటుంది. ఓకే వచ్చిందా రికార్డు, అప్డేట్ అయిందా, వెంటనే మెయిల్ పంపిస్తుంది. లేదనుకో ఏమవుతుంది, ఏమీ అప్డేట్ లేకపోతే ఒకసారి చూసుకుంటుంది, చెక్ చేసుకుంటుంది, ఏం లేకపోతే ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. యు గాట్ మై పాయింట్. ఈ ప్రాసెస్ ని రెసిపీ అంటారా? ఈ హోల్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఒక రెసిపీని క్రియేట్ చేసాం. సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్, మనం ఏం లేదు, సేల్స్ వాళ్ళు ఇంత సేల్స్ చేశారు, ఐఫోన్ ఈ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఈ రోజు ఇంత చేశారు. సో రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మేనేజర్కి మెయిల్ వెళ్ళాలి. సో మనం ఎవ్రీ టైం గూగుల్ షీట్ని తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేసి జీమెయిల్ మనం కంపోజ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఆటోమేట్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. ఏంటి, గూగుల్ షీట్ నుంచి జీమెయిల్కి, అంతే కదా. ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఆయన మేనేజర్కి పంపించాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, స్టార్ట్ రెసిపీ పెట్టాం. ఎవ్రీ 30 minutesకి అది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అర్థమైందా మీకు? సో అర్థం అవునండి. కాకపోతే అడగండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైందండి. ఒకటి ఇక్కడ సెండ్ మెయిల్ ఉంది కదా, అక్కడ టార్గెట్ మెయిల్ ఇచ్చారు కదా మీరు, వర్క్ అవునవును. 6 to 6 9 అంటే
రియల్ టైమ్‌లో ఎలా ఉంటుంది? అంటే వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారా? లేకపోతే ఎలా అని? ఇప్పుడు మనకు ఆ డాటా ఫీల్డ్ ఈ మ్యాపింగ్ షీట్‌లో ఎవరికి మెయిల్ పంపించాలి ఇప్పుడు ఇదే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఓకే. ఓకే. సో, అక్కడ మెయిల్ అడ్రెస్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎవరున్నారో లీడ్ ఆళ్ళ మేనేజర్ ఇది సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు టీమ్స్‌కెళ్ళాలనుకోండి, టీమ్స్‌కి లేదంటే అసలు ఇంకోటేంటి స్లాక్ ఉందనుకోండి, స్లాక్‌కెళ్ళాలనుకో వాళ్ళు అది అలా ఆ ఇంటిగ్రేషన్ లెవెల్‌లో ఆళ్ళ గ్రూప్ నేమ్స్, టీమ్స్ గ్రూప్ ఆ నేమ్ ఇచ్చితే ఇక్కడ టీమ్స్ తీసుకొని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే. న్యూ అప్డేట్ మనకి జీమెయిల్ అనేది ఉంటది. ఒకవేళ టీమ్స్ ఉందనుకోండి, టీమ్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే అండి. ఓకే. సో, అది తీసుకొని గుడ్ మెసేజ్ అని పెడతాం. సో, అందరికి గ్రూప్‌లో తెలుస్తది. ఓకే. ఓకే. సో, ఈ దీంట్లో రెసిపీ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. ఈ జాబ్స్ అనేదేంటి? సో, మనం ఎన్ని జాబ్స్ రన్ అయినాయి ఈరోజు? సో, ఇదేంటంటే పీడీటీ టైమ్. ఓకే. సో, మీరు ఇండియన్ టైమ్ పెట్టుకుంటే ఇండియన్ టైమ్‌లో చూపిస్తది. ఓకే. సో, ఇక్కడ 9:30కి ఒక రికార్డ్ వచ్చింది. 9:31 ఒకటొచ్చింది. 9:32:09 ఒకటొచ్చింది. సో, ఈ డాటా అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటది. ఓకే. సో, ఈ రికార్డ్‌ని మీరు చెక్ చేయాలనుకో ఇన్‌పుట్ ఏమొచ్చింది? ఓకే. సో, కాలమ్స్ ఏమొచ్చినాయి? సో, ఏ మెయిల్‌కి వెళ్ళింది? ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్ ట్రిగ్గర్ ఒకే ఇన్‌పుట్, ఆ! అవుట్‌పుట్ అంటున్నారు కదా! అంటే అక్కడనే ఇన్‌పుట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదే చెప్పాను. ప్రతిసారి ఈజీగా ట్రిగ్గర్‌లోకి వెళ్తే సరిపోతుందంటారు. అవును. ఓకే. ఇక్కడ మేము ఎవ్రీ జాబ్ మనం ట్రిగ్గర్ అయిన ఎవ్రీ ఈవెంట్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక జాబ్ కింద క్రియేట్ అయిపోతది. టైమ్ స్టాంప్‌తో సహా. సో, ఇక్కడ ఓకే. మీరు గనక కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే. సో, ఏమన్నా కాలమ్స్ యాడ్ చేసుకొని ఎవరెవరు పంపించారు, ఎవరు ప్రాజెక్ట్ ఇయన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. ఈ జాబ్ రిపోర్ట్ మీరు అప్ టు కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫీల్డ్స్ వరకు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కదా! ఒకటేంటి టైము, డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఇంకా ఏమన్నా కాలమ్స్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, వీటిని డౌన్‌లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ జాబ్ రిపోర్ట్ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకొని ఆ టైంకి ఏం జరిగిందనేది అక్కడికెళ్ళి ఆ జాబ్‌లో ఏం జరిగిందో మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. సో, కనెక్షన్స్. సో, ఇప్పుడు మనకున్న కనెక్షన్స్ ఎన్నున్నాయి? ఒకటే కనెక్షన్. ఏంటంటే జీమెయిల్‌ది. గూగుల్ షీట్‌ది. ఓకే. గూగుల్ షీట్ కనెక్టివిటీ ఇక్కడ కనెక్షన్ చూపిస్తది. సో, వెర్షన్స్ అని చెప్పాను కదా! సో, ఇక్కడ 1 అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. 2 అనేది కరెంట్. సో, 1 అనేది నేనేం చేశాను? సో, 1లో ఏం చేయలే. ఆటో సేవ్ అయిపోయింది. నేను చెప్పాను కదా! సో, నేను ఎప్పుడైతే దీంట్లో ఇది తీసుకున్నానో ఇప్పుడు కరెంట్ రెసిపీలో ఇక్కడ ఏంటి? న్యూ అప్డేటెడ్, సెండ్ ఇది చేశానో ఇది మారింది. ఇది కరెంట్ ఓ వెర్షన్. సో, మీరేమన్నా ఓ ఇప్పుడు మళ్ళీ రెసిపీని ఎడిట్ చేశారనుకోండి. సో, ఎడిట్ చేశారు. సో, ఇక్కడ స్టాప్ జాబ్ అని పెట్టారు. ఓకే. సో, సక్సెస్‌ఫుల్ టెస్ట్. ఓకే. సేవ్ దట్స్ ఇట్. సో, ఇప్పుడు వెర్షన్ మారిపోతది ఇది. ఓకే. ఏమొచ్చింది రెసిపీ కరెంట్? 3 అండి. రెసిపీ యాహ్! చేంజెస్ చేస్తే మాత్రమే వెర్షన్ చేంజ్ అవుతుందంటారు. రెసిపీస్ చేంజ్ చేస్తే మీకు వెర్షన్ మారుతా ఉంటది. జాబ్‌లో చేంజ్ చేసేయకూడదండి? జాబ్ చూపించారు ఇందాక. సో, దీనికి ఏదండి? జాబ్ జాబ్స్ అన్నారు కదా! అనేవి మీరు ట్రిగ్గర్ అయిన ఈవెంట్ బట్టి ఒక జాబ్ అనేది క్రియేట్ అవుతది. జాబ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. జాబ్స్, రెసిపీ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ రైట్? రెసిపీ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే. ఇది మన వర్క్ ఫ్లో. ఓకే. జాబ్ అనేది మనకు ట్రిగ్గర్ అయిన ఒక్కొక్క ఈవెంట్. అదే ఒక్కొక్క ఓకే. ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి గదా! 1, 1, 2, 3 ఇప్పుడు నేను 3 టైమ్స్ నేను టెస్ట్ రెసిపీ కొట్టా. సో, 3 జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. అర్థమైందా మీకు? నా పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? అవునండి. నేను టెస్ట్ రెసిపీ కొట్టినప్పుడు ఫస్ట్ రెసిపీ నుంచి ఒక ఫీల్డ్ వచ్చింది. ఏది? ఈ 1 అనేది. సెకండ్‌ది ఐఫోన్ 14 వచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐఫోన్ 15 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేశాననుకోండి. ఏమొస్తది మనకి? ఇది గెస్ చేయండి మీరు. జస్ట్ ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ రెసిపీ చేస్తాను. ఏమొస్తదో చెప్పండి. ఏమంటుందది? కుడెంట్ ఫైండ్ ఎ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్. వి విల్ చెక్ అగైన్ ఇన్ 30 మినిట్స్. 30 మినిట్స్. ఎందుకని? ఈ గూగుల్ షీట్‌లో ఎటువంటి న్యూ రో లేదు. అలాగని అప్డేటు లేదు. సో, దీన్నే నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేశాననుకోండి. చెక్ నౌ. ఏమైంది? అప్డేట్ అయింది. సో, మనకి
ఇంకో మెయిల్ వస్తుంది. వచ్చిందా? 777 4 7s ఇచ్చాను కదా, అది వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏ ఈవెంట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయింది? సేల్స్ ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయింది మనకి? నేను చేసిన మాడిఫికేషన్ ఏంటి? ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయింది? ఆ, నేనేం చేశాను ఈ గూగుల్ షీట్లో? జస్ట్ ఇది ఒకటే కదా చేంజ్ చేశాను నేను. టార్గెట్ సేల్సే కదా నేను సేల్ చేసింది. 200 ఉన్నదని 4 7s చేశాను, అవునా? అవునండి. సో ఏం చేశాను నేను? అప్డేట్ చేశాను ఈ రికార్డ్ని, కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి. సో అప్డేట్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అప్డేట్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి మనకి మెయిల్ వచ్చింది. గాట్ ఇట్? ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ ఏమీ లేకపోతే అది అలా కీప్ ఆన్ లుకింగ్ ఫర్ ఈవెంట్, ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్. ఏం లేదనుకోండి ఎంటీగానే ఉంటుంది అలా. సో దాని లైవ్లో ఎలా పెడతాం మనం? స్టార్ట్ రెసిపీ అంటే అది లైవ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జిట్, ఇది మాన్యువల్ టెస్ట్. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ రెసిపీ చేశానంటే ఎవ్రీ 30 minutesగా చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ 30 minutes అనేది బై డిఫాల్ట్ టైం. దీన్ని 5 minutes చేయొచ్చు, 1 minute కూడా చేయొచ్చు మనం షెడ్యూల్ జాబ్స్లో. ఓకే, జస్ట్ మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి మీరు చెప్పాలి. 4 సో ఈ జాబ్స్ అండి. రెసిపీ ఎన్నండి? 4 అండి సక్సెస్ఫుల్ 4. జాబ్స్. కరెక్ట్, రైట్, 4. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్గర్ చేసిందో సహా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెకింగ్ వచ్చేసి 30 minutes తర్వాత 30 minutes తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్ట్ రెసిపీలో పెట్టాను కదా, నేను లైవ్లో పెట్టాను యాక్టివ్లో. ఓకే. సో ఇది కీప్ ఆన్ ఏం చేస్తుంది? గూగుల్ షీట్లోకి వెళ్ళి న్యూ అప్డేటెడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. దాని జాబ్ ఏంటి? న్యూ రో ఉన్నా పంపిస్తుంది, అప్డేటెడ్ రో ఉన్నా పంపిస్తుంది. ఓకే, సో వెర్షనింగ్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఇప్పుడు 2కి 3కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అనుకున్నారు. సో ఇక్కడ కంపేర్ ఏదో ఉంటుంది, కంపేర్ V2 అండ్ V3. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పాను కదా నేను. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్లో నేనేం చేంజ్ చేయలేదు. దీంట్లో ఇది ఏమన్నా చేంజ్ చేసిందంటే కొత్తగా యాడ్ అయింది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది 3 నేను స్టాప్ జాబ్ అని పెట్టాను కదా, అది. సో ఇప్పుడు మనకు అది వద్దు ఈ వెర్షను. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? 1 step చేంజ్ వాజ్ యాడెడ్. స్టెప్ 3 అనేది యాడ్ అయిందని చెప్తుంది. సో నాకు ఇది వద్దు వెర్షను. ఈ వెర్షన్ 2లోకి వెళ్ళి సో మనం దీన్ని రీస్టోర్ చేయాలనుకోండి వెర్షన్ని, రెసిపీని స్టాప్ చేయాలి ఫస్ట్. స్టార్ట్ రెసిపీలో ఉంది కదా, స్టాప్ చేసి నాకు వెర్షన్ 3 వద్దు, 2 కావాలి. సో వెర్షన్ 2 మీద క్లిక్ చేసి రీస్టోర్ దిస్ వెర్షన్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ వెర్షన్ ఏం తీసుకుంటే చెప్పాలి నేను ఎస్ కొడితే. ఎనీబడి గెస్? నేను రీస్టోర్ దిస్ వెర్షన్ ఏదండి? ప్రజెంట్ మీరు ఈ వర్షన్ మామూలుగా వచ్చేసి వర్షన్ 2నే రీస్టోర్ చేసుకుంటుందండి. వెర్షన్ 2నే రీస్టోర్ చేస్తుంది, కానీ వెర్షన్ 2 కింద చూపించదు ఇక్కడ. ఓకే, బిఫోర్. సో వెర్షన్ 4 కింద తీసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే. సో వెర్షన్ 2, 4 ఒకటే, కానీ ఇదేంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ వైజ్ వెర్షన్ 4 కింద తీసుకుంటుంది. ఈ రెండు కంపేర్ చేశారనుకోండి సేమ్ ఉంటుంది. నో స్టెప్ చేంజెస్, నో కనెక్షన్ చేంజెస్, నథింగ్. కానీ మీరు రీస్టోర్ చేశారంటే అది వెర్షన్ 4, 3 నుంచి 4కి వెళ్తుంది. అంతేగాని స్టోర్ ఉందని స్టోర్ నెంబర్ 2 రీస్టోర్ వెర్షన్లోనే ఉండదు. దానికంటే హైయెస్ట్ కన్నా దాని V3 ఉంది కదా, సో V4కి వెళ్తుంది. గాట్ ఇట్?
సో టెస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇన్బిల్ట్గా. ఓకే, సో పిక్ ద డేటా ఫ్రమ్ ప్రియర్ జాబ్. ఇప్పుడు ఏ జాబ్ నుంచి మనకు 4 జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఏదో జాబ్లోంచి డేటాను తీసుకుని ఓకే ఇలా వస్తుంది డేటా అంతా జేసన్ ఫార్మేటే వస్తుంది. మనకు కాపీ టు మాక్ ట్రిగ్గర్ అని చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచే ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా మీకు? సో ఎవ్రీ టైం గూగుల్ షీట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ గూగుల్ షీట్ అనేది మనకు సింపుల్గా మనం తీసుకున్నాం. ఏదో ఎస్ఏపిది ఉందనుకోండి. సో ఎస్ఏపి యొక్క ట్రిగ్గర్ రిక్వెస్ట్ కావాలితే ఏం చేస్తాం మనం? ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏ డేటా వస్తుందో ఆ డేటాని ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఈ డేటాని తీసుకుని మనం టెస్ట్ కేస్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో రన్ టెస్ట్ కేసెస్ అని కొట్టాం అనుకో. జాబ్ రిపోర్ట్ పాస్. ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు, అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. iPhone 18 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు జాబ్లో ఏమొచ్చింది? ఇన్పుట్ డేటా. సో వితౌట్ అప్లికేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ యూ కెన్ క్రియేటెడ్ వన్ టెస్ట్ కేస్. గాట్ ఇట్? దీనివల్ల యూజ్ ఏంటో అర్థమైంది కదా మీకు టెస్ట్ కేసెస్ వల్ల. సో మీరు ఎవరు పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఏ టూల్ యూజ్ చేయట్లేదు, సింపుల్గా ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటున్నారు మీరు? టెస్ట్ కేసెస్ ఓన్గా ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకుని ఓకే ఇది సక్సెస్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ లేదా 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్కి 403కి అలాగా ఏదైనా రిక్వెస్ట్ మీరు టెస్ట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో సెట్టింగ్స్ అనేది ఏం లేదు. సో మెట్రిక్స్ ఇది షేరింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఈ రెసిపీని వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే ఈ లింక్ షేర్ చేస్తే వర్క్ యాట్ యాక్సెస్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ రెసిపీని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది మీకు? ఈ రెసిపీని మనం ఈ లింక్తో మీరు పేస్ట్ చేసుకున్నారు అనుకో మీకు ఈ రెసిపీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. కానీ కనెక్షన్స్ అనేవి రావు. కనెక్షన్స్ మీ ఓన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది రెసిపీ స్పెసిఫిక్ కనెక్షన్స్. ఇప్పుడు నా సిస్టంలో నా జీమెయిల్ ఐడికి నేను కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ రెసిపీ యొక్క కాంబినేషన్ ఇవన్నీ ఇలాగా వస్తుంది. సో దీంట్లో కనెక్టివిటీ అనేది పోతుంది. ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయండి? మరి గారు ఇందులో ఏపీఐ మేనేజర్, రన్ టైం మేనేజర్ ఇలా ఏమి ఉండవా? ఇదిగోండి ఇక్కడ దీంట్లో ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటాయి. అంటే మేనేజర్ అంటే నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇది అడుగుతున్నారు ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్ రిలేటెడ్. ఇది ఏపీఐ కలెక్షన్స్, పాలసీస్, క్లయింట్స్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఉంటుంది. అన్ని ఏ టూల్ కైనా అది కామన్ అండి, అడగక్కర్లేదు. ఎందుకంటే అది రాకుండా వితౌట్ కంప్లీట్ ఏ టూల్ బయటకు రాదు. బట్ ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ నేను చూపించాను కదా. సో అక్కడ మనం రెసిపీ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే హౌ మచ్ ఐ మీన్ దీంట్లో ఎలా అంటారో తెలియదు. మీల్ సప్లై ఏంటంటే సపోజ్ ఒక ఏపీఐ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనే దానికి ఎంఏ చేసి ఇస్తాము. సో ఇలా ఏమన్నా వర్కెటల్ రెసిపీస్ కూడా మనకి డాష్బోర్డ్ ఉంటుంది. ఏపీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి టోటల్ ఒకే టైప్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అయితే రెసిపీస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇంకా ఇందులో అజూర్ కానీ ఇంకేం ఉండవా? అజూర్ డెవాప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏపీఎస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం క్లౌడ్ లో అట్లా ఏమి ఉండదా?
అంటే ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే సిఏసిడి ఓకే కంటిన్యూటీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో అయితే మాక్సిమం మనం ఏం చేస్తామంటే మీరు చెప్పేది ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏనా కదా చెప్పేది. అవునవును. సో డిప్లాయ్మెంట్స్కి మనకి అంత ఇదే ఉండదు. డిప్లాయ్మెంట్స్ చాలా ఈజీ దీంట్లో. మనం ఓకే. ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ మనం జిప్ ఈ రెసిపీస్ మనం ఏమన్నా చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే. దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ ఈవెన్ ఓకే. ఆన్ ప్రిన్స్. రెసిపీ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే జస్ట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. సో నేను ఇప్పుడు ఓకే. నువ్వు మేనిఫెస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో నేమ్ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాను ఏ ఫోల్డర్ నుంచి చేద్దాం ఐకియా నుంచి నేను ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ చేశాను. సో దాంట్లో ఉన్న రెసిపీస్ అన్నీ వస్తాయి. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ దట్. అది మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఓకే. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కనెక్షన్స్తో సహా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను చేసింది ఏంటిది జీమెయిల్దే కదా. సో ఈ రెసిపీ ఒకటే కావాలనుకోండి తీసుకుంటాం. జస్ట్ క్రియేట్ మేనిఫెస్ట్ కొట్టి ఎక్స్పోర్ట్. ఫిల్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ పెడతాం. సో దీంట్లో ఏదో ఎర్రర్స్ ఉంటే అది చూపిస్తుంది. ఏం అవసరం లేదు నాకు కావాల్సింది జీమెయిల్ ఒకటే. ఓకే సో ఇది ఒకటే బిల్డ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. ఇది క్రియేటింగ్ జిప్ ఫోల్డర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు డెవలప్ ఉన్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్ ఉన్నాం. సో ప్రీ ప్రోడక్ట్ మూవ్ చేయాలి దీన్ని. ఓకే సేమ్ దానికి లాగిన్ అవుతారు మీరు స్విచ్ అవుతారు. స్విచ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో రెసిపీ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ లోకల్ అనుకోండి. సో టార్గెట్ ఫోల్డర్ సింపుల్. డౌన్లోడ్ అయింది. సో ఇది తీసుకుని ఎక్కడ డౌన్లోడ్ వాల్మార్ట్ అనే దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తారు. ఈజీ. సంథింగ్ ఏదో ఎర్రర్ ఉంది అందుకని అవ్వలేదు ఇది. ఓకే. ఓకే. దీనికి మనకు అంత కనెక్షన్ అవసరం లేదు. సో మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అక్కడి నుంచి రావాలనుకో మీరు అడిగిన దాని కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. సో అప్పుడు క్రియేట్ న్యూ రెసిపీ తీసుకుని మీరు ఏ టూల్ అయితే వాడదాం అనుకుంటున్నారు ఓకే. ఏది వాడదాం అనుకుంటున్నారు అజూర్ డెవాప్స్. అజూర్ డెవాప్స్ కావాలి. దీంట్లో ఏమన్నా ఉందా అది లేదు. ఇదండి అజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కాదు అజూర్ డెవాప్స్. అండ్ అజూర్ డెవాప్స్ అనే ఉంటుందా అంటున్నా. అవును ఉంటుంది. అజూర్ డెవాప్స్ అని అజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ ఉంది. స్టోరేజ్ సెకండరీ ఉంది. లేదనుకోండి ఇక్కడ మీరు HTTP తీసుకుని సో ఆ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ అది ఇచ్చుకుని ఆ కనెక్టివిటీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని మీ సర్వర్ నుంచి ఆ సెటప్ నుంచి తీసుకురావాలి. ఓకే. ఒక యాక్షన్లో ఉందని చూద్దాం. Azure మానిటర్ ఉంది. Azure ఓపెన్ AI ఉంది. దీంట్లో ఇచ్చాడు. ఓకే సో అది కస్టమ్ కనెక్షన్ కింద వచ్చి మనం HTTP నుంచి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా కదా అర్థమైందా మీ అందరికి అన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఈ దీంట్లో కవర్ చేసేది ఏంటంటే మొత్తం 3 సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి దీనికి. సో మీ 3 సర్టిఫికేషన్ మీరు ఓన్గానే చేసుకుంటారు. ఓకే సో ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మీరే కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో ఇది 1 year అంత వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్కి. Pro 1, Pro 2, Pro 3 అని ఉంటుంది. ఓకే సో అది మీరే చేసుకుంటారు మీరే క్రాక్ చేసుకుంటారు కూడా. సో వర్క్ అట్ యాక్సెస్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యాక్సెస్ అనేది మీరు వెంకట్ గారిని రీచ్ అవ్వాలి మీరు. ఓకే సో అది 1 సర్టిఫికేట్స్ దీంట్లో ఉండేది కూడా లిమిట్ చెప్తాను. సో మన బేస్ ప్లాన్లో వచ్చి సో 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి.
అవి ఎలా మంత్లీకా? ఇది మంత్లీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ June 25th రెన్యూ అయింది. ఓకే. సో అంటే ఎవరి మంత్ ఈ రోజే స్టార్ట్ అయింది ఈ సైకిల్. ఇది బేస్ ప్లాన్ అన్నమాట. మనకి ఇంతకు మించి రాదు. సో మనం ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ పడిపోతుంది. సో ఇప్పటిదాకా మనం ట్రిగ్గర్ చేసినవన్నీ కూడా లాస్ట్ June 25th నిన్న డేట్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ పీడిటీ ప్రకారం. అందువల్ల ఇక్కడ 0 ఆఫ్ 100 ట్రాన్సాక్షన్ చూపిస్తాను. నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేశానంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఇక 99 1 ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని వస్తుంది అనమాట. 45 డేస్ సో ఉంటుందండి, మొత్తం 45 సెషన్స్ ఉంటాయా? అవునవును. ఓకే. 45 డేస్ కంప్లీట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో మనకు కవర్ అయ్యేది ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ప్లాట్ఫామ్స్, నెక్స్ట్ టూల్స్, రెసిపీస్లో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఆన్ ప్రెమిసెస్, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ స్పెసిఫిక్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనకి యాక్సెస్ పాసిబిలిటీ ఉన్నాయన్నీ చేయొచ్చు దీంట్లో. ఓకే. సో ఇక్కడ మారేది ఏమీ లేదు. ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఉండొచ్చు, మనకు వచ్చేది ఒకటే డేటా ఏంటి ఇలా వస్తుంది అంతే. ఇందాక చూపించాను కదా జేసన్ ఫార్ములా. సో అలాగే వస్తుంది. సో ఆ డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, మాడిఫై చేస్తాము బ్యాక్ ఎండ్కి. యాజ్ అ వర్క్ డెవలపర్ గా ఓన్లీ రెసిపీస్ క్రియేట్ చేయడం మనం చేయగలిగే దీంట్లో? క్రియేట్ చేయడం, నెక్స్ట్ టెస్ట్ చేయడం, స్టార్ట్ రెసిపీ లైవ్ లో పెట్టడం. సో ఎన్న వస్తాయి కేసెస్ వస్తాయి కదా, ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసామంటే ఏదైనా అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ మనం టెస్ట్ చేయడం. ఓకే. సో అన్ని టెస్ట్ చేయడం, ఏమన్నా ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయడం. ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఏం జరిగింది అనేది మన జాబ్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసి మన దగ్గర బగ్ ఉందా లేకపోతే వచ్చిన డేటా నుంచి ఏమన్నా బగ్ ఉందా ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే. అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమి ఉండదు, అంటే రిసోర్స్ టు టార్గెట్ సిస్టమ్ అట్లా సెండింగ్ ద డేటా టు సపోజ్ డేటాబేస్ నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్ డేటా సెండ్ చేస్తాం కదా, సో అలా ఏమంటారు? మనం ఇప్పుడు అదే కదా చేస్తున్నాం, ట్రిగ్గర్ నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది ఇలాగే ఉంటది అని అనుకోవద్దు మీరు అప్లికేషన్. చూడండి, నేను ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ స్నోఫ్లేక్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ యాక్షన్ లో ఏదో తీసుకుంటున్నాను జస్ట్. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్ లో స్లాక్ పంపిస్తున్నా. సో ఇది నాకు ఓకే అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఇఫ్ కండిషన్ పెడుతున్నాను. సో ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏదోటి. సో ఈ డేటా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. ఈ రెసిపీ క్రియేషన్ కదా, ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేదైనా, సో డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు కదా. అర్థం కాలేదండి. రెసిపీస్ క్రియేట్ చేయడం అని చెప్తున్నారు అంటే స్కోప్ నేను జనరల్ గా అడుగుతున్నాను. స్కోప్ ఈ ఒకటో నేర్చుకున్న బ్యాచ్ కి వాళ్ళు ఏమేమి నేర్చుకుంటారు అని, ఏమేమి చేయగలరు? వర్క్ డెవలపర్ గా ఏం చేయగలం దీంట్లో? డెవలపర్ కానీ డెవలప్మెంట్ కాదు కదా మనం నేర్చుకుంటుంది ఇక్కడ. ఏం అంటే జస్ట్ అడుగుతున్నాను. మనం ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అండి. మన జాబ్ వచ్చి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆటోమేషన్. దీంట్లో మన స్పెసిఫిక్ గా మన రోల్, కీ రోల్ ఏంటంటే, ఓకే మనం ఇక్కడ మీకు రోల్స్ లో ఉంటది. సో అది చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక రెసిపీని బిల్డ్ చేస్తాను. మన డెవలప్మెంట్ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే. ఓకే. Just we need to integrate with the different applications by using Workato tool. Yes, admin. రోజు ఇదే టైం ఉంటుందండి క్లాసెస్? 8:30కి స్టార్ట్ చేస్తాం. 8:30 నుంచి 1 అవర్ వేసుకోండి మ్యాక్స్. ఏదైనా వీకెండ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయా? వీకెండ్ ఒకసారి వెంకట గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. వీకెండ్ అయితే చాలా టైం టేకింగ్ కదా ప్రాసెస్. అట్లీస్ట్ 1 అవర్ మనం స్పెండ్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ 1 month లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు కోర్స్. వీకెండ్స్ అంటారా? సరే ఒకసారి మరి వెంకట గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. సో వీకెండ్ అయితే నేను అంటే మీకు సాటర్డే సండే నేను క్లాస్ తీసుకుంటా. ఓకే, ఒక 3 hours 4 hours కూడా తీసుకుంటే 3 hours 4 hours తీసుకుంటే మీకు కలిసి వస్తుంది. ఏదైనా ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా వీక్ డేస్లో, ఓకే ఆ బేస్ మీద వెళ్దాం. లేకపోతే వీకెండ్ 4 hours అన్న బెస్ట్.
సార్ ఇది ఒకవేళ ఒకరోజు క్లాస్ మిస్ అయితే ఇట్లా లైక్ రికార్డింగ్స్ చూడొచ్చు. రికార్డింగ్స్ మీకు ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ మీకు అప్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. అది 1 year వరకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేకుండా జాబ్ డెవలపింగ్ మీద జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటారా? ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు గ్యాప్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే పెట్టుకోవడం. గ్యాప్ లేకపోతే ఏం చేయలేం. అంటే డైరెక్ట్ ఒకటో మీద జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ! ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలా? ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చేసే రెసిపీస్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది. విత్ ఇప్పుడు మనం దిస్ ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మనం 3 years పెడుతున్నాం అనుకోండి. సో దీంట్లో మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం రెసిపీస్ మనం ఎలాబరేట్ చేయాలి. సో మీరు రెజ్యూమ్‌లో ఏది పెడతారో అయన్నీ మీరు ఆళ్ళకి కన్వే చేయాలి. సో ఈ విధంగా చేశాను రెసిపీస్ ఇన్ని క్రియేట్ చేశాను, ఇలా టెస్ట్ చేశాను. మన వర్క్ ఆహా! ఫ్లోస్ నేను ఇయన్నీ అలా కాకుండా డైరెక్ట్‌గా నేను జస్ట్ నేర్చుకొని అప్లై చేయాలంటే? ఇప్పుడు నేర్చుకునే కదా అప్లై చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే. మీరనేది ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటున్నారు ట్రైనింగ్‌లో. హ్మ్. ఆ! ఆ! ఇప్పుడు రియల్ టైమ్‌లో కూడా ఇయ్యే ఉంటాయండి. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరల్‌గా ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఐటంలో చూడండి అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. సో అక్కడ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏముండవు. ఇయ్యే ఉంటాయి. సో సేల్స్ ఫోర్స్ మైగ్రేషన్ ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఎస్ఏపీ మైగ్రేషన్ ఉండొచ్చు. ఓకే. ఒక్కొక్కళ్ళకి క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ ఉంటది. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఒకలా ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఏం మారుతాయి? ఇక్కడ ఉన్నది బేసిక్ ఫండా ఏం మారదు. ట్రిగ్గర్స్, యాక్షన్స్ ఏం మారదు. ఇఫ్ కండిషన్ మారదు. ఏం మారదు. ఒకటి మారేది అప్లికేషన్ మారుతది అటు ఇటు అంతే. సో దాని నుంచి మనం అది దాని రిలేటెడ్ ఉంటారుగా. వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని డెవలప్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకే. ఇది కొలాబరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అంటే అటు బ్యాక్ ఎండ్‌ను చూసుకోవాలి. ఇటు సోర్స్ సిస్టమ్‌ని మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే. సో వాళ్ళ నుంచి మనం డేటా పుల్ చేసుకోవాలి. మనం అలాగే బ్యాక్ ఎండ్‌కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. సో మన మీడియేటర్ అంతే. ఆ రెండిటి సిస్టమ్‌ని సింక్ చేయాలి. 3 years పెట్టామనుకోండి వర్క్ ఐటమ్ మీద హరి గారు. హ్మ్. సపోజ్ ఎంత ప్యాకేజ్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు? 1:2 అట్లా ఇయర్‌కి ఎంత ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసి అడగొచ్చు హెచ్ఆర్‌ని మనం కన్విన్స్ చేయాలంటే? ఇప్పుడు మినిమమ్ అయితే 10 అండి. 8-10. ఓకే. విత్ 3 years ఎక్స్‌పీరియన్స్ 3 నాన్ years 8-10 ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. 12 కూడా ఇప్పుడు 6 ఎక్స్‌పెక్ట్ years చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఇయర్ మీద 3 ఉందండి. బిఫోర్ 3 ఆ! ఉంది. మొత్తం 6 years ఉంది. ఇప్పుడు నేను వర్క్ ఓకే. ఐటమ్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఈ రెజ్యూమ్‌లో? వర్క్ ఐటంలో మీరు అప్ టు మూల్సాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటిదాకా పెడదాం అనుకుంటున్నారు? అక్కడ దాకా పెట్టండి. ఆహా! ఓకే. ఓన్లీ ఇప్పుడు మీరు నథింగ్ బట్ చేస్తే ఇప్పుడు 2025 ఓకే. ఆ! 24, 23, 22లో పెట్టండి. ఓకే. 22 నుంచి మీరు వర్క్ ఐటమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నట్టు. మీరేం కొత్తగా ప్రాజెక్ట్‌లు ఏం పెట్టక్కర్లేదు. మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అయ్యే ఓకే. కింద డిస్క్రిప్షన్ మార్చండి అంతే. రోల్స్. ఓకే. ఓకే. దట్స్ ఓకే. ఇట్. మీది ఇంకా ఈజీ ప్రాసెస్. ఓకే. 6 years అంటే ఇప్పుడు నేను ఎంత ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసి అడగొచ్చు హెచ్ఆర్‌ని? ఇప్పుడు మీకున్న ప్యాకేజ్ మీద ఓకే. సో ఇప్పుడున్న ఆ! ప్యాకేజ్ మీద ఓ 50, 70 వరకు వెళ్ళండి. పర్సెంటేజ్ ఓకే. ఆ! ఓకే. 50 మినిమమ్ 30% హైక్ అనేది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అవునవును. ఓకే. జాబ్ అవును. మూవ్ అయినప్పుడు. మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇట్స్ డిమాండ్ అన్నమాట. అక్కడ ఏముంటదంటే మీ యొక్క పొజిషన్ పడతది చూసారా? ఆ పొజిషన్‌కి వాళ్ళంత ఇది ఉన్నదో ఇప్పుడు దొరకట్లేదు అనుకోండి పర్సన్. ఎంత అవును. ఇచ్చినా తీసుకుంటారు. అంటే ఇది జనరల్ లాజిక్ అన్నమాట. యాహ్! యాహ్! సో ఒకవేళ దానికన్నా మీకు కాంపిటీషన్ ఉందనుకో ఆళ్ళు ఒకే ప్యాకేజ్‌లో ఉంటారు పెంచరు. అవును. సో ఈ రేర్‌గా మనకు దొరికాయి కాబట్టి హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటారు. మీరు 70 దాకా వెళ్ళొచ్చు. 100 కూడా అడగొచ్చు ఒక్కోసారి. ఓకే. హ్మ్. రైటా? సార్ ఒక డౌట్ సార్. ఇది చెప్పండి. జనరల్‌గా నాకు ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్‌గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే ట్రాన్సిషన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. అంటే నాకు వర్క్ అవుట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇటు వెళ్తున్నాను. బట్ యాస్ ఎ లాంగ్వేజ్ అగ్నాస్టిక్ లెక్క ఉందాం అనుకుంటే ఎలా? ఐ మీన్ ఎలా నాకు ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? లాంగ్వేజ్ ఐ మీన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ టూల్ నేను లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్‌గా ఉందాం అనుకుంటున్నాను. ఏ డెవలపర్ అంటున్నారు నాకు అర్థం. ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్‌గా ఉందాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే. సో యెస్. దాని మీద యెస్. జాబ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? లైక్ వర్క్ అవుట్ అనే కాదు. బట్ హ్మ్. యాస్ ఎన్ హ్మ్. ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్‌గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అవును. ఆహ్, మీ గ్యాప్ ఏమంతుందండి? గ్యాప్ అంటే 2 ఇయర్స్ ఉంది. బట్ పాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూయస్‌గా ఉన్నా. అంటే లైక్ స్టడీ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది అంతే అండి. స్టడీ గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే. సో బట్ ఇప్పుడు మీకు జాబ్‌లో గ్యాప్ ఇప్పుడు లాస్ట్ మనకి వచ్చిన హైయెస్ట్ డిగ్రీ నుంచి ఇప్పటికి ఎంత గ్యాప్ ఉంది? రాలేదండి. ఒక 6 మంత్స్ ఉంది. కాకపోతే ఇంటర్న్‌షిప్ చేశాను నేనప్పుడు.
ఇంటర్న్‌షిప్ చేశారు. 6 మంత్స్ అంటే అంటే అప్పుడు కరోనా టైం. మినిమమ్ 2-3 ఇయర్స్ ఉంటేనే గానీ మనం దీంట్లోకెళ్ళం. ఫ్రెషర్స్‌కి నేను చెప్పలేను 100% నాట్ షూర్. అంటే కరోనా టైంలో సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు గ్యాప్ వచ్చిందన్నట్టు 6 మంత్స్. తర్వాత జాబ్ చేశాను. 22 నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను. 22 నుంచి జాబ్ మీ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టు? 21లో అయిందా? యెస్. 20లో అయింది. 21లో. 21ఆ? యెస్. 21 అక్కడి నుంచి సెప్టెంబర్. మీరు ఇంక బిల్డ్ చేసుకోవడమే. అక్కడి నుంచి మీరు పెట్టుకోవడమే. ఓకే. మీరు ఫేక్ క్రియేట్ చేసుకొని ఓకే. బాగా ఇదయ్యి దాని మీద ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళడమే. మీరు వెళ్ళాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ కంపెనీస్ కాకుండా కన్సల్టెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలి. ఓకే. అంటే థర్డ్ పార్టీ పేరోల్ కింద వర్క్ చేయాలి మీరు కొన్నాళ్ళు. ఓకే. 1 ఆర్ ఓకే. 2 ఇయర్స్ మీరు దాని మీద ఉండిపోయి ఆ కన్సల్టెన్సీ నుంచి కదలకూడదు. సో, తర్వాత మీరు నేనేం చెప్పక్కర్లేదు. మీరు మీ అంతట మీరే వెళ్ళిపోతారు. ఓకే. ఓకే. అప్పుడు మీ ఐడియాస్, మీ థాట్స్ వేరే ఉంటాయి. సో, ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ కంపెనీ యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. సారీ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనుకోండి. అట్లీస్ట్ అంటే జాబ్ ట్రయల్ కాదు. బట్ జస్ట్ సర్టిఫికేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఈ ట్రైనింగ్ సరిపోతుందా? ఈజీగా 100%. సార్ ఇది ఆటోమేషన్ సర్టిఫికేషన్స్ మీరే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. నేను కూడా ఏమివ్వను మీకు. ఓకే. మీకు అది ఆబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్సే ఉంటాయి. ఓకే. సో, మీకంతట మీరే కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మీ అంతట మీకే ఐడియా వచ్చేస్తది. సో, మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. దానికి పెద్ద హడ్డల్ ఏమి ఉండదు. అంటే అట్లీస్ట్ వన్ టైమేనా మనం ఏదన్నా అటెంప్ట్ చేస్తే లేదు one లేదు. attempt- అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఆ చాయిస్ ఇచ్చింది. ఓకే. ఓకే, అటెంప్ట్స్ ఇప్పుడు లేకపోతే మీరు నేనే attempts డంప్ ఉంటాయా? ఇచ్చేద్దును. మీరు ఈజీగా సర్టిఫికేషన్ గో త్రూ చేసేస్తారు. ఓకే. ఓకే. అల్టిమేట్‌గా మీకేం రాకపోతే నేను లాస్ట్‌లో అదే చేస్తాను. లాస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే. పెయిడ్ వర్షన్ అయితే కాదు కదండి? ఏదండి? పెయిడ్ వర్షన్ అయితే కాదు కదా? హుహు. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? వీక్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసి అంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో కంప్లీట్ చేయండి హరి గారు. కొంచెం ఈ మంత్ లో అంటే మే జూన్ లో కంప్లీట్ ఇప్పుడు అయింది. ఏంటంటే టైం కన్స్టెంట్ మనం ఏంటంటే ఎలాగా అనేది ఒకసారి నేను వెంకట్ గారితో మాట్లాడతాను. సో, దాన్ని బట్టి ఆ రోజుకి ఎన్ని అవర్స్ నెక్స్ట్ వీకెండ్స్ అని తీసుకుందాం అనేది చూద్దాం. Per day అందరూ 1 అవైలబిలిటీ ఉండాలి కదా! ఇప్పుడు జాయిన్ అయినోళ్ళు ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో అందరిని సింక్ అయ్యారనుకోండి. వెల్ అండ్ గుడ్. 8:30 అంటే ఇస్ కరెక్ట్ టైం ఫర్ మీ. అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా 8కి ఓకే అనుకుంటే మొత్తం ఎన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయండి? ఒక 45 డేస్ ఉంటుందండి కోర్సు. 45 డేస్. ఇంకొక ఏమైనా డెమో సెషన్ ఉంటుందా? ఇదే లాస్ట్ అండి? డెమో సెషన్ మీరు ఆల్రెడీ వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ అయ్యారు కదా! ఒకసారి ఆయన కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో, నెక్స్ట్ డెమో సెషన్ అని ఉంటుంది. డెమో సెషన్ అంటే మాక్సిమం ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఇక రెసిపీ క్రియేషన్స్ 1 బై 1 ఓకే. అప్లికేషన్స్ అన్నీ అలా స్టార్ట్ చేసుకుంటే వెళ్దాం. ఓకే. ఓకేనండి. మొత్తం ఫీ మొత్తం అంతా వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలండి? హలో? హలో? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి మీకు? చెప్పండి. ఫీజు మొత్తం అంతా సార్ వెంకట్ గారు వెంకట్ సార్‌తోనే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వెంకట్ సార్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే. 1 మినిట్ కనెక్ట్ అవుతారా? ఓకే. ఇప్పుడు డెమో ఉందండి టుమారో. టుమారో నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకే. సో, దాని తర్వాత వెంకట్ గారితో కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సో, వెంకట్ గారు లైన్‌లో ఉన్నారా? లాస్ట్ క్వెషన్ యాక్చువల్లీ. ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి సర్టిఫికేట్ ఏమన్నా అలా వస్తుందా? సర్టిఫికేషనే కంప్లీట్ అవుతారు. ఇంక సర్టిఫికేట్ ఎందుకండి? ఓకే. Pro 1, Pro 2, Pro 3 అని ఉంటాయి కదా! ఆ 3 సర్టిఫికేషన్ చేస్తాం. అవును. ఇంకా అవే సర్టిఫికేషన్స్ వర్క్ సర్టిఫికేషన్స్ అంటే అవే. అంతే. మీ నేమ్ వస్తది. ఓకే. సో, ప్రాపర్‌గా మీ నేమ్ ఇచ్చుకొని మీ లాగిన్ అది క్రియేట్ చేయించుకోండి. సర్‌నేమ్‌తో సహా. ఓకే. సో, రిజిస్టర్ దాన్ని అవుతాం బట్టి కదా! మీకు ఆ సర్టిఫికేట్‌లో అదే నేమ్ వస్తది. సో, ఓకే. ఆ విషయంలో కేర్ తీసుకోండి. సో, యాక్సెస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా వెంకట్ గారు. సో, వెంకట్ గారు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేశారో యాక్సెస్ అక్కడ ప్రాపర్ నేమ్ ఇవ్వండి. మీ సర్‌నేమ్ దగ్గర. సో, సర్టిఫికేట్ మీ ప్రో 1 కంప్లీట్ చేసిన సర్టిఫికేషన్‌లో ఆ నేమ్ వస్తది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే.
ఇట్స్ మ్యాండేటరీనా 3 సర్టిఫికేట్స్ కంప్లీట్ చేయడం? చేయండి. చేస్తే మంచిదే కదా! ఇప్పుడు మార్కెట్ నుంచి డైరెక్ట్‌గా మనకు అవుతుంది. 1 ఇయర్ యాక్సెస్, 1 ఇయర్ మనకి దాని వ్యాలిడిటీ. సో, సర్టిఫికేషన్ ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. ఓకే. వెంకట్ గారు రేపు ఒక్కరోజు డెమో ఉంటదేమో, అది కొంచెం చెప్తే దాన్ని బట్టి వెంకట్ గారిని రేపు కాంటాక్ట్ డెమో తీసుకుంటాను. సో, రేపు తర్వాత మీరు ఒకసారి వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. రైట్. ఓకే. థాంక్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. బై. గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.